आमने गीत द्वारा ताहांको उद्देश्य आनंद ध्वनि करू। प्रभु ए संक्षिप्त वाक्य आशीर्वाद करंतु आसंतु आमने प्रभु को उद्देश्य नूतन गीत गान करू ताहांको उद्देश्य गान करू आ सेठी गीत गान करी आमान को कढ़े निमंते सुदूर खड़ियाल प्रभु को दास जॉइन करछन्ते प्रभु सुंदर कंठ देइछन्ते सुंदर हृदय देइछन्ते आ प्रभुंकर धन्यवाद करे गौरव करने गान करने प्रभु तांको आज मनोनीत कर प्रभु जीशु नाम आह्वान करे से सम्मुख को आसबे एवं गीत गान द्वारा एवं आराधना द्वारा आम को कड़े ने आज्ञा नमस्कार लिमा आज्ञा नमस्कार वर्तमान आपनकर समय आपण आमान को आराधना रे कड़े नियंतु रियल मिनिस्ट्री अनुकूल्य रे जो मीटिंग रे जते जन उपस्थित अछंती छोट बड़ समस्त को प्रभु जीसु ख्रीष्ट को नाम रे मो नमस्कार जनाउछि। नमस्कार आसंत आमने आज कार उपासना निमंते आमने आराधना करिया पय जीवा। तुम्बे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा करो परमेश्वरंकर पवित्र स्थान रे ताहांकर प्रशंसा करो ताहांकर पराक्रम उत्पन्न शून्य मंडल रे ताहांकर प्रशंसा करो। आंभ मानकर आरंभ पिता ओ पुत्र ओ पवित्र आत्मा नाम रे हो आमेन। गोटे पदे प्रार्थना करें। मंगलमय सदा प्रभु एतोड़ तुम महानाम को धन्यवाद दउछि प्रभु से प्रातः काल रे प्रभु तुमको मनोनीत करियाछ प्रभु तुमर से प्रशंसा तुमर आराधना करबा निमंते तुमर भक्त दास मानकर सहित प्रभु एकत्रित हे प्रभु ए प्रातः काल रे प्रभु तुम प्रशंसा तुम गौरव करबा निमंत्रण सुयोग देथिबार तुमर महानाम को धन्यवाद दउछि। जहा कि प्रभु गीत माध्यम में प्रशंसा करिबु तुमर प्रशंसनीय तुमे हो प्रभु तुम आरंभ कर मध्य तुम शेष कर वातावरण को तुम सुस्थिरता तुम प्रदान कर मत तुम पवित्र आत्मा चालना तुम मत व्यवहार कर यीशु को नाम रे मांगुछि आमेन। योग्यता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया हे अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु में धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेसुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच जिंदा खुदा तुझ पर है भरोसा मेरा तू है सच जिंदा खुदा तुझ पर ही मेरा सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभुए सदो वरदान सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभुए सदो वरदान धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे ही बेसुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु सुंदर आमको दिन देइछंती ताको धन्यवाद न देई प्रभु आमने रही परिबा। आसंत आमने आउ गोटे गीत माने गान करी प्रभुଙ୍କର उद्देश्य रे प्रशंसा करुथिबा। हालेलुया हालेलुया। धन्य जीसु नाम से नामे मिले অনন্ত জীবন। ধন্য তাଙ୍କ প্রেম ସେ ପ୍ରେମେ ମିଳେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ। ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରେମେ ମିଳେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରେମେ ମିଳେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ। যিশু ଆମ ଚିର ସାଥୀ ସେଇ ଆମର ରାଜାଧିରାଜନ। যিশু ଆମ ଚିର ସାଥୀ ସେ ଆମର ରାଜାଧିରାଜନ। ଧନ୍ୟ যিশু নাম ସେ নামে মিলে অনন্ত জীবন। ସେ নামে মিলে অনন্ত জীবন। ସେହି ଶକ୍ତି ସେହି ମୁକ୍ତି କ୍ଷମାର ନିଜର ଝରୁଅଛି ନିରନ୍ତର ପବିତ୍ର ରୁଧିର। ପାପୀ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ନାମ ଅମୃତ ସମାନ। ଯେବେ ନାହିଁ ସେହି ନାମ ବୃଥାଏ ଜନମ। ହୃଦେ ଥାଉ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ଘେନି ଯିବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନ। হৃদে থাও প্রেম ভক্তি ঘেনি ଯିବେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଭୁବନ। ଧନ୍ୟ যিশু নাম ସେ নামে মিଳେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରେମେ ମିଳେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ। ଘେରି ଯାଉ ଘୋର କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଓ କଷଣ ଗାଉଥିବି ଯୀଶୁ ନାମ ଏ ସାରା ଜୀବନ। ତୁମ ବିନା ନାହିଁ ମୁକ୍ତି ଏ ମାୟା ସଂସାରେ। ତୁମେ ପଥ ତୁମେ ସତ୍ୟ ଏହି ଜଗତରେ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାଣପତି ସେହି ଆମର ହୃଦୟ ରତନ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାଣପତି ସେ ଆମର ହୃଦୟ ରତନ। ଧନ୍ୟ যিশু নাম ସେ নামে ମିଳେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରେମେ ମିଳେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ। যিশু ଆମ ଚିର ସାଥୀ ସେ ଆମର ରାଜାଧିରାଜନ। যিশু ଆମ ଚିର ସାଥୀ ସେ ଆମର ରାଜାଧିରାଜନ। ଧନ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସେ ପ୍ରେମେ ମିଳେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଧାନ। ସେ ଆମର ରାଜାଧିରାଜନ ସେ ଆମର ହୃଦୟ ରତନ। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଏପଟେ ଗୀତ ଗାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଥିବା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ଗଳା ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି, କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆସି
ମୁଁ ଅବାଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ପାପୀ ମଣିଷ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଧୋଇ ଦିଅ ମୋ କଳୁଷ। ମୁଁ ଅବାଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ପାପୀ ମଣିଷ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଧୋଇ ଦିଅ ମୋ କଳୁଷ। ହେ ଯୀଶୁ କ୍ଷମା କର ପାପ ଦୋଷ। ମୁଁ ଅଧମ ନଗଣ୍ୟ ଧୂଳି ସଦୃଶ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଧୋଇ ଦିଅ ମୋ କଳୁଷ। ହେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର ପାପ ଦୋଷ। ମନ୍ଦ ତାକୁ କେତେ ମୁझे ଭଲ ପାଇଅଛି, ଅଧର୍ମକୁ ହୃଦେ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଅଛି, ବାଟ ଚାଲୁଅଛି। ଓ ତୁମ୍ଭ ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ ଅବଜ୍ଞା କରିଛି, জগতর পছে ধাই বিনষ্ট হইছি, বিনষ্ট হইছি। ମୁଁ ଅବାଗା ଅଲୋଡ଼ା ଶୁଖିଲା ଘାସ, ମୁଁ ଅବାଗା ଅଲୋଡ଼ା ଶୁଖିଲା ଘାସ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଧୋଇ ଦିଅ ମୋ କଳୁଷ। ହେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର ପାପ ଦୋଷ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଧୋଇ ଦିଅ ମୋ କଳୁଷ। ହେ ଯୀଶୁ କ୍ଷମା କର ପାପ ଦୋଷ। মন মোর নীতি হুয়ে অথয় অস্থির, অবিরত মন্দ মাত্র ভাবনা মোহর, ভাবনা মোহর। ଓ ବାହ୍ୟ ସିନା ଦେଖିବାକୁ ଦିଶୁଛି ସୁନ୍ଦର, ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତର ଅନ୍ତର, ଭିତର ଅନ୍ତର। ମୁଁ ନିବୋଧ ଅବୋଧ ଉଡ଼ନ୍ତା ତୁଷ, ମୁଁ ନିବୋଧ ଅବୋଧ ଉଡ଼ନ୍ତା ତୁଷ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଧୋଇ ଦିଅ ମୋ କଳୁଷ। ହେ ଯୀଶୁ କ୍ଷମା କର ପାପ ଦୋଷ। হে যিশু ক্ষমা কর পাপ দোষ। হে প্রভু ধুই দিও ମୋ କଳୁଷ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ 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 ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମତେ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ଦିନକୁ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ବଞ୍ଚାଇ ପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ତୁମର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମର ମହାନାମକୁ ଦେଖୁଛି। ହାଲେଲୁୟା ରାଜା। ଏ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ନେଇ ଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର।
Hallelujah. 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 Thank you. Thank you, Jesus. आगे की किताब हमने बहुत किया. ये सभी को करने को है. Hallelujah. Thank you. ତୁମେ ସାଥି ରୁହ ମୋ ଜୀବନେ ହେ ପ୍ରଭୁ, କେହି ନାହିଁ ମୋର ଜୀବନ ସାଥି ହେବାକୁ. ତୁମେ ସାଥି ରୁହ ମୋ ଜୀବନେ ହେ ପ୍ରଭୁ, କେହି ନାହିଁ ମୋର ଜୀବନ ସାଥି ହେବାକୁ. ତୁମେ ରୁହ ମୋ ଜୀବନେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ରୁହ ମୋ ଜୀବନେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ. ତୁମେ ସାଥି ରୁହ ମୋ ଜୀବନେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ସାଥି ରୁହ ମୋ ଜୀବନେ ହେ ପ୍ରଭୁ. ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଅନେକ ଜଣା ବାଟେ, ତୁମକୁ ନ ଜାଣି ଫସିଥିଲି ଖସଡ଼ା ଜଗତ ପତେ. ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଅନେକ ଜଣା ବାଟେ, ତୁମକୁ ନ ଜାଣି ଫସିଥିଲି ଖସଡ଼ା ଜଗତ ପତେ. ଏହି ଜଗତ ମୋହ ମାୟାରେ ଭରି ଅଛି ଅନ୍ଧକାରେ, ତୁମେ ଜ୍ୟୋତି ହୁଅ ମୋର ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥରେ. ତୁମେ ସାଥି ରୁହ ମୋ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ, କେହି ନାହିଁ ମୋର ଜୀବନ ସାଥି ହେବାକୁ. ତୁମେ ରୁହ ମୋ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ରୁହ ମୋ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ. ପାପ ଜଗତେ ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଉଦ୍ଧାର କର ହେ ମୋତେ. ତୁମରି ସେବାରେ ରହିଥିବି ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ପଛେ. ପାପ ଜଗତେ ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଉଦ୍ଧାର କର ହି ମୋତେ. ତୁମରି ସେବାରେ ରହିଥିବି ଏ ଜୀବନ ଯାଉ ପଛେ. ଏହି ସଂସାର ଅଟେ ଅସାର, କେହି ନାହିଁ ଏଠି କାହାର. ତୁମ ବାକ୍ୟର
ଗଭୀରତାରେ ନିୟମତେ କରି ନିଜର ତୁମେ ସାଥି ରୁହ ମୋ ଜୀବନେ ହେ ପ୍ରଭୁ କେହି ନାହିଁ ମୋର ମୋ ଜୀବନେ ହେ ପ୍ରଭୁ କେହି ନାହିଁ ମୋର ଜୀବନ ସାଥୀ ହେବାକୁ ତୁମେ ରୁହ ମୋ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରୁହ ମୋ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାଥି ରୁହ ମୋ ଜୀବନେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା थैंक यू समय ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରିଚୟ ଆଜ୍ଞା थैंक यू ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ बहुत बहुत धन्यवाद आसतु प्रभुंकर गौरव निमंते प्रभुंक दासर उत्साह निमंते उच्च करताल देवा आ प्रभु प्रभुंक दास दे से गौरवान्वित होती प्रशंसनित होती सुंदर कंठ तांकर सुंदर आराधना आंकर गीत गाउथिले मु संपूर्ण अनुभव करि पाउथिले एते सुंदर प्रभु तांको कंठ देइछन्ते आ सेई कंठ को से प्रभुंक उद्देश्य रे व्यवहार करछन्ते तेणु मु प्रभु जीशुंक भगवत नाम धन्यवाद दिए एवं प्रभुंक दास को धन्यवाद दूची से प्रकार आसतु आम को आराधन कढ़े नियंतु आर स्वर अति सुंदर मु भाई जे कि पुटा सिंह मंडल पालक से प्राय अनेक समय चर्च मानक सम्मेलन गीत गाती मु शुणुले किंतु प्रभुंक दास को अति सुंदर स्वर देते मझे मझे टे शुणुले कि आज संपूर्ण आराधन शुणिकी भारी खुशी लगे आ प्रभु ये प्रकार व्यवहार करंतु प्रभु को आशीर्वाद प्रभु परिवार प्रति आशीर्वाद करंतु पिला मान प्रति एवं झीर जो असुस्थता थिला संपूर्ण सुस्थता दे व्यवहार करंतु निमंते प्रार्थना करबा आसंतु आम मध्य पवित्र जेना आज्ञा अच्छा आज्ञा नमस्कार जेना आज्ञा नमस्कार जेना आज्ञा नाहंती बोधे ए समय मु अनुरोध करी आम मध्य मानसी लिमा अच्छा सिस्टर नमस्कार मानसी लिमा हाँ नमस्कार आज्ञा प्रार्थना करंतु आज वर्शिप करते भाई निमंते आज वाक्य नहीं प्रभु दास आसुच्च निमंते प्रार्थना करंतु आ जिते लोक उपस्थित अच्छु आम जे प्रकार जदि जॉइन करूँ मनोयोग सहित जॉइन करवा वाक्य जहाँ रही शुणी पारे से निमंते प्रार्थना करंतु उपस्थित प्रत्येक नमस्कार आसंता हमने इस समय प्रार्थना कर स्वगौरव रक्षण रे उद्योगी परमेश्वर पिता तुम्भ पवित्र महानाम को धन्यवाद करू प्रशंसा करू गौरव करू ए सुंदर प्राप्त काल रे प्रभु आम मान एक नूतन दिन तुम देखाई से धन्यवाद दिए प्रभु ये सुंदर समय रे तुमरी दासों द्वारा आम मान को अति सुंदर आराधना रे तुम्हें आम को कढ़ाई नेल प्रभु से धन्यवाद दिए प्रभु आज वाक्य घेनी आसुथिबा तुमरी दासों को मध्य तुमरी हस्तर समर्पण करुछु प्रभु तांको मध्य तुम दया अनुग्रह मंगल कर से वाक्य जेपरिक आम मान शुणु आम जीवन में ताहा जेपरिक फलप्रद हेब सेहीपरि तुम साहाय्य कर प्रभु आज आराधना करिथिबा तुमरी दासों को मध्य तुम बहुल भाव आशीर्वाद कर
ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟରେ ତୁମେ ଦୟା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କର। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କର ପ୍ରଭୁ। ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର। ଆଉ ଏ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜେନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲୁ, କୋଉଠି ଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୁଇଥର ହେଲାଣି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଡ଼କୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଧେ ଆସିପାରିନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆଉ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସମୟ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏକ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କନ୍ଧମାଳରୁ ଦିଟା ଦିଗାଲ ଆମର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲେ। ଏକ ହଉଛି ରାଜକିଶୋର ଦିଗାଲ, ଦୁଇ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ଦିଗାଲ। ଆମେ ଦିଟା ଦିଗାଲ ପ୍ରାୟ ପରିଚିତ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅଫଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆସିଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗାଲକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ନୂତନ ଦିଗାଲ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ସହିତ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଥର ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବୋଧେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଯିଏକି ଅତି ଦୂର ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଆଉ ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଗାଲ, ତା ନାଁ ହଉଛି ସାନୁ ଦୁଗାଲ। ଆମେ ତ କିଶୋର ଦିଗାଲ, ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ଦିଗାଲ, ରାଜକିଶୋର ଦିଗାଲ ଶୁଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂତନ ନାମ ଆମେ ପାଇଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ମନୋନୀତ କରି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଦାସଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ନିମନ୍ତେ କରତାଳ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଉ ସେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଦିଗାଲ ଆଜ୍ଞା। Yes, praise the Lord, praise the Lord. ପ୍ରଭୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ ଦେଇ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ନମସ୍କାର। Amen, amen. ଶୁଭା ଯାଉଛି, ମୋର ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି? ହୁଁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏ ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ବିଶେଷ ଆମେ ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଆପଣ ରାତି 2ଟା ଯାଏ 3ଟା ଯାଏ ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୁଏ ରାତିରେ। କାଲି ବୋଧେ ମୁଁ 12ଟା ଅଧେ ନା ଘଣ୍ଟେ ବେଳେ ଦୋକାନ ଯାଇଥିଲି, ହେଲା କି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋର ଶୋଇବାଟା ସମୟ କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଏନିୱେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଏଇ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ବହୁତ କମ୍ କରିଛି, ବାଇଚାନ୍ସ ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ମହିମାନ୍ୱିତ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ହଁ କହିଦେଲି। ଏଣ୍ଡ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ଅଛୁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏହାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସକାଳେ ସକାଳେ ଉଠି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆସିପାରିଅଛୁ। ଏହାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଏଣ୍ଡ ମୁଁ କହିବି, ଆମମାନେ ହେଉଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଲୋକମାନେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହୁଛି, ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଲୋକମାନେ। କାରଣ ଏଠାରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ରହୁଛନ୍ତି, ସଲମାନ ଖାନ ବି ରହୁଛନ୍ତି, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ବି ରହୁଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡର ଧନୀରେ ଧୀରୁଭାଇ ଅମ୍ବାନୀ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁମ୍ବାଇର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦର ଲୋକମାନେ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ଘରକୁ ଗଲୁ। ସେ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ବୋଲି ଅଛି।
ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କୁ ହିରୋ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆୱାର୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସେ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାହ ଏମାନଙ୍କର ଲାଇଫ ହିଁ ଲାଇଫ, ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସାଲ୍ୟୁଟ ମରା ହଉଛି, କାର ଗୁଡାକ ଲାଇନ ରେ ଛିଡା କରାହେଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ଘର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଆମେ ସେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ପ୍ରଥମରେ ସେ ଘରର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସାହେବ ମତେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ବାଥରୁମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେଇ ଗଲେ। ଘରେ ପଶିଛୁ ନା ନାଇଁ, ସେ ମତେ ବାଥରୁମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଗଲେ। କାରଣ ସେ ନୂଆ ନୂଆରେ ସେ ବାଥରୁମରେ ଡିଜାଇନ ହେଇଥିଲା। କେବେ ମଧ୍ୟ କେହି କାହାକୁ ବାଥରୁମ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାଥରୁମ ଦେଖିଗଲି, ତାଙ୍କର ବାଥରୁମ ଦେଖିକି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ। ଆରେ ସେ ବାଥରୁମ ଟା ଏତେ ୟୁନିକ୍ ଭାବରେ, ସେ ବାଥ ଟବ୍ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାଥ ଟବ୍ ହିଁ ଲାଗିଛି। ଯୋଉଠି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି, ସେଠି ପାଣି ପଡୁଛି, ସେଠି ଗୀତ ବାଜୁଛି। ତ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଦେଖିକି, ଆଉ ସେ ତାର ଘର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ବୁଲିକି ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ହସିକି ଆମେ କଥା ହଉଛୁ। ସେ ବହୁତ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି, କାରଣ ସେ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ କରନ୍ତି। ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ଶାହରୁଖ ଖାନ, ଏଇ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସହିତ ବସିବା ଉଠିବା ତାଙ୍କର କାମ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ତାଙ୍କର ଘର ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମନେ ମନେ ବାହ କଣ ଲାଇଫ, କେତେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବ୍ୟକ୍ତି, କଣ ତାଙ୍କର କମି ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବନା ଭାବୁଛି। ଆଉ ବସିକି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ବେଳେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ, ତା ଆଖିରୁ ପାଣି ପଡିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆମେ ଦି ଜଣ ଭାଇ ଯାଇଛୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ସିଏ ମତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛୁ ଆମେ କାନ୍ଦିବା କଥା, ଇଏ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ହାଁ, ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ୟା ପାଖରେ ତ ସବୁ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଶୁଛୁ ନା ନାଇଁ, କେତେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ନକର ଚାକର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? କିଛି ସମୟ କଥା ହେଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଜୀବନରେ। वाह, ସେତେବେଳେ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆଇଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଅଛ। ଆମେନ୍, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନିଦ ମଧ୍ୟ ହଉନାହିଁ, ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ହିଁ ନିଦ ହଉଛି। ଆମେନ୍। ମୋ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାହାରେ ଅଛି, ମୋର ଝିଅ ବାହାରେ ଅଛି। ସେମାନେ ରାତିରେ କେତେବେଳେ ଫେରିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ପଚାରି ପାରିବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ମଦ ପିଇକି ମୋ ଝିଅକୁ ପୁଅ ସହିତ ଘରକୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିସ୍ଥିତି, ମୋ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଘର ଥିବ, କୁଡିଆ ଘର ଥିବ, ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ନଥିବ, ଆଜି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଲ କପଡା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ତାହା ହଉଛି ଶାନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି, ଓ ହାଲେଲୁୟା, ଆମେ ଗୋଟେ ଖଟ କିଣିକି ଆଣିପାରିବା। ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଦି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଗଲି, ସେ ଗଦିର ଦାମ ମତେ 30,000 ନା 40,000 କହିଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି ଗଦି ମଧ୍ୟ 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରି ହୁଏ। ପରେ ଜାଣିଲି ଲାକ୍ସ ଅଫ ଟଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ସେ କହିଲା ଏଇଟା EMI ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟେ ବଡ ଖଟ, ଭଲ ଖଟ, ବଡ ଗଦି କିଣି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ନିଦକୁ ଆମେ କିଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଔଷଧ କିଣି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥତାକୁ କିଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ବହି ଗୁଡାକୁ କିଣି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନକୁ କିଣି ପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ଉତ୍ତମ ନିଦ୍ରା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବୋଲ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମସିହ କି, ହାଲେଲୁୟା। ଏହାଠାରୁ ଆଉ ବଡ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଆଶା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବଡ ଆଶା ଅଛି। ତ ଏଇ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଅଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଜଗତକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଅଛନ୍ତି, ବା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବଡ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେ ଜଣ ବି ଶୁଣି ପାରୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ନିଜର କାନ ମୋର ଆୱାଜ ଆଡକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଇତିହାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆଜି ଏକ ମହାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିରାଶ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦୁଃଖ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଓ ମୋର ଟେନସନ ସରୁନାହିଁ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର, ହାଲେଲୁୟା, ବନ୍ଦ ହେଇଥିବା ଦରବାଜକୁ ଖୋଲିଦେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଓ ହାଲେଲୁୟା, ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ନେଇକି ଯିବ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ, କିଛି ମିନିଟରେ କିଛି ବିଷୟ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ରଖି
ରଖିବି ଓ ଆଉ ଯଦି ହେବ ମଝିରେ ମୁଁ ଆହୁରି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମୁଁ ଏଇ ଭାରତରେ ସାଇନିଂ ହଉ, ହାଲେଲୁୟା, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ଦେଶରେ, ଆମ ଗ୍ରାମରେ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଓ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ଯଦି ସାଇନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଚମକିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ରିସିଭ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କାରଣ ଆଦିରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯାହାର ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଦି ପ୍ରକାର କାନ ଅଛି। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଫେରିଲା ପରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ହଁ ସେ ଭାଇ କଣ କହୁଥିଲା, ସେ ଭଉଣୀ କଣ କହୁଥିଲା, ସେଟା ସବୁ ଭଲରେ ଶୁଣିଥିବେ, କଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହେଇଥିଲା ପଚାରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ କାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ କାନ। ଶାରୀରିକ କାନ ଏପଟେ ସେପଟେ ସବୁ ଶୁଣା ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ବିଲକୁଲ ମନେ ନଥିବ। ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ମାନେ ତର୍କ ବିତର୍କ ହଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ସେମାନେ ବାକ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ହାଲେଲୁୟା ଯଦି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି, এই ବାକ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି, এই ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥତା ଅଛି। এই ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆଣିବ, କାରଣ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଈଶ୍ୱର, ବାକ୍ୟ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। এই ବାକ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ରହିବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକ୍ୟକୁ ରିସିଭ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ପଢିବା, ପୁଣି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଜିସାୟ 60 ପର୍ବ 1 ପଦ। ଆମେ ସୁପରିଚିତ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପଦକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଉ, ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗାଇଥାଉ। କେହି ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ ଯଦି ବାଇବେଲ ଅଛି। ଉଠ ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, ଦୀପ୍ତିମତୀ କାରଣ କାରଣ ତୁମର ଦୀପ୍ତି ଉଦ୍ଧିତ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତାପ ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ଉଦିତ ହୋଇଅଛି। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, କାରଣ ଦୀପ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ। ହାଲେଲୁୟା। ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ। ଦୀପ୍ତିମତୀ ମାନେ ସାଇନିଂ ହେବା, ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳେ ସମସ୍ତେ ସେ ଲାଇଟ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲାଇଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ ଦିଏ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା, ସାଇନିଂ ହେବା, ପ୍ରକାଶିତ ହେବା। ଓ ହାଲେଲୁୟା। ଏବଂ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହାଲେଲୁୟା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଓ ଜ୍ୟୋତି ଦେଇଥାଏ। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଇଟ୍କୁ ଆଣୁଛୁ, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଭୟ ଚାଲିଯାଏ, ଆମମାନଙ୍କର ଘର ଆଲୋକ ହୋଇଯାଏ, ଆମେ ଆମର କାମ କରିଥାଉ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ଯଦି ଲାଇଟ୍ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କହୁଛି ତମେ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ। ଆଉ ନୂତନ ନିୟମରେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ନିଜକୁ କେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖୁଅଛୁ? ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଜୀବନ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଦୁଃଖ ସରୁନାହିଁ, ମୋ ଅନେକ ଅନେକ ଟେନସନରେ, ଅନେକ ନିରାଶରେ, ଅନେକ ହତାଶରେ, ଅନେକ ଭୟ ଭିତରେ, ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା, ଅତୀତର ବିଷୟ, ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛୁ, ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନାହୁଁ। ନା ନିଜେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇପାରୁଛୁ, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିପାରୁଅଛୁ। ତ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସମୟ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା, ସାଇନିଂ ହେବା। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସାଇନିଂ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସାଇନିଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ,
ତାହା ଖତମ ହେଇଯିବ ଓ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ସାଇନିଂଟା ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ, ହାଲେଲୁୟା, ଏଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅନେକଙ୍କୁ ହାଲେଲୁୟା ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଯିବ। ଅନେକଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଅନେକଙ୍କର ନିରାଶାକୁ ଆଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଅନେକଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ନେଇକି ଆସିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ହେଲେ ଆମମାନେ ସାଇନିଂ ହେବା କି ପ୍ରକାର, ଆମର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା କି ପ୍ରକାର? ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ଜୟ। ଏଟା ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କାମଟା ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଉଠିବା ସମୟ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ବ୍ଲେସେଡ୍। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା, ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଉଠିବା, କି ପ୍ରକାର ଉଠିବା, ହାଲେଲୁୟା, ତାହା ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଆରାମଦାୟକ ଜୀବନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଅଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଆଉ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଭୟ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ନିରାଶ ଭିତରେ ରହିଅଛନ୍ତି, ଅଳସୁଆ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତର ମାନଙ୍କୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଉଠିବା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉପବାସ ପାଇଁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆରାଧନା ପାଇଁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଉଠିବେ, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆମେ କାମ ପାଇଁ ଉଠିକି ଯାଉଛୁ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର କାମ ଆଇବ ଆମେ କେତେ ଫାଷ୍ଟରେ ଉଠୁଛୁ, କେତେ ଫ୍ରେଶ ହଉଛୁ, କେତେ ଆକ୍ଟିଭ ଆମେ ହେଇଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ନିମନ୍ତେ, ଉପବାସ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମମାନେ ସେହି ହାଲେଲୁୟା ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆମମାନେ ଉଠୁଛୁ କି? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇ ଶରୀର, ହାଲେଲୁୟା, ଏଇ ଶରୀରକୁ ଆମମାନେ ହାଲେଲୁୟା ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଠିବା, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବାକୁ ଯିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ବାଇବେଲ ପଢିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ରବିବାର ଦିନ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ବାଇବେଲ କୁଆଡେ ଅଛି ବୋଲି ଘରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କାହାର ଟିଭି ଉପରେ ଥିବ, କାହାର ଟିଭି ଗଡରେଜ ତଳେ ଥିବ, କାହାର ଖଟ ଭିତରେ ଥିବ। ବାଇବେଲ ଜଣା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କୋଉଠି ଅଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ସାଇନିଂ ହେବେ? ବିଶେଷ ସେମାନଙ୍କର ଯୁବାପିଢି ଆଜିକାଲି ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଫରକ ମଧ୍ୟ ପଡୁନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଉଠିବା ତାପରେ ହିଁ ସାଇନିଂ ହବା, ତାପରେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବା। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଅନେକଙ୍କୁ ରବିବାର ଦିନ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡୁଛି, କାହିଁକି ଆସିଲୁ ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ପଚାରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଚାଲ ବୋଲି ସକାଳୁ ଘରେ ଆରମ୍ଭ କରୁ କରୁ ହେଲେ ମୋର ଆଉ ଘଣ୍ଟାଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୋଇଅଛୁ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରହିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠେଇବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛିଡା କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି? That is very important. ଯେଉଁମାନେ ଉଠିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ଉଠନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଆମେ ଅନେକ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ପ୍ରେୟାରରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ, କୁଆଡେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ହେଲା କଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିଜନ ଅଛି। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି ଭୂତ ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଆସୁ ବୋଲି। ଭୂତକୁ ଡରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭୂତକୁ ଡରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁନାହିଁ। କେତେ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପେଟ ଖାଲି ଗଡବଡ ହବ କି ବୋଲି। ତ ସେଇ ପେଟ ଗଡବଡ ନ ହଉ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଭେରି ଗୁଡ୍, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟକୁ ଡରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ବାହାରି ଏକ ୟୁନିକର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଦାନିଏଲର ପ୍ରାର୍ଥନା, 12 ଶିଷ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୋଝ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। କି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଲୋକମାନେ
ଓ ହାଲେଲୁୟା ମୋର ଦେଶ ମୋ ଅଞ୍ଚଳ କି ପ୍ରକାର ରିଭାଇଭ ହେଇପାରିବ ଓ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବ କି ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚି ପାରିବ କି ପ୍ରକାର ସେଇ ପାପରୁ ବାହାରି ପାରିବ ଓ ବନ୍ଧନରୁ ବାହାରି ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠିବା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେୟାରର ୱାର୍ଡିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରେୟାରର ଥିଙ୍କିଂ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏକ ମହାନ ଏକ ବୋଝ ଆସିଯିବ। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍ ହାଲେଲୁୟା। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଢିବା ବାକ୍ୟରେ ବଢିବା ସୌଭାଗିତାରେ ବଢିବା ଆରାଧନାରେ ବଢିବା ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ବଢିବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ମୋର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ମୋର ଏଜୁକେସନ 2-3 ମିନିଟ୍ ମୁଁ କହୁଛି। ଏଜୁକେସନ ନବମ ଫେଲ୍, ମୋର ଏଜୁକେସନ 9th ଫେଲ୍। ନବମ ଫେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲି ବାହାରେ ଗଲି କିଛି କାମରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ବୁଲି ବୁଲି ଖାଲି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଖେଳୁଛି। ଚାଲ ବାଇବେଲ କଲେଜ ପଠେଇ ଦିଅ ବୋଲି ମୋତେ ବାଇବେଲ କଲେଜ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ ନବମ ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇବେଲ କଲେଜ ଗଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାଏ ମୁଁ କିଛି ଜାଣୁନଥିଲି, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମରେ ନବମରେ ଫେଲ୍ ହେଇଛି, ସେଟା ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ମୁଁ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ତ ଜଣେ ଭାଇ ମୋତେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ତୁ ତ କିଛି ଜାଣୁନୁ କିଛି ବୁଝୁନୁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ କଥା ଏକା ହଉଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଘର ଲୋକ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆସିଛି ଆଉ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳୁଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ଯାଉ କହିବେ ଘରକୁ ପଳେଇବି। କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଦାଉଦର ଲାଇଫକୁ ଜାଣିଛୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନଏଜୁକେଟେଡ ଥିଲେ ହେଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଷପାଳକ ଥିଲା। ବାଇବଲର ଯୋସେଫକୁ ଦେଖ ଅନେକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇଲା, ସେମାନେ ରାଜା ହେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ସେ କଥା ମୁଁ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଦ୍ଧା ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ସକାଳେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। 1 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ଆଉ ଘଣ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ପୁଣି ଦିନ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୌକା ମିଳେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସମୟ ବିତାଏ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି 2 ଘଣ୍ଟା ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼େ ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ଆରାଧନା କରେ, 1 ଘଣ୍ଟା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ରାତି 1ଟାଏ ବେଳେ ପୁଣି ଉଠେ, ଆହୁରି 1 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ଆଇ नो ବୋଲେ ଏନଓ नो ଆକା ମୁଁ ବୁଝୁଥିଲି। ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ପଚାରିଲି, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ, ଭାଇରେ ଏମାନେ ଖାଲି ଆଇ नो ମୁଁ ନାହିଁ କ'ଣ ଏମିତି ମୁଁ ନାହିଁ ହଉଛନ୍ତି। ସେ ବୋଲା ଭାଇରେ ସେ ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି କହୁଛି, ମୋର କଣ୍ଡିସନ ସେଇଟା ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ଯଦି ପଢ଼ଉଥିବେ ବୋଲେ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖି ଜାଣୁଥିଲି, ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଲେଖୁଥିଲି। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ଉଠ ପଢ଼ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ଜାଣିଥିଲେ ତ ପଢ଼ିବ, ତ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖୁଥିଲି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲେ, ସେ ମୋତେ ପୁରା ଲେଖିକି ଦେଉଥିଲେ, ସେଟାକୁ ମୁଁ ଦେଖି ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇକି ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏ ପ୍ରକାର କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା, କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ସର୍ଟରେ ମୁଁ 2-4 ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗଲି, ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହଉ ବୋଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଗଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ମିରାକେଲ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ମତେ ତ କିଛି ଜଣା ନଥିଲା, ମତେ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ଖାଲି କାମରେ ଲଗେଇ ଦଉଥିଲେ। ଗୁହାଳ ଘର ଧୁଏ, ଗାଈ ଧୁଏ, ଗାଈ କ୍ଷୀର ଧୋଇକି ଆଣେ, ଲେବର ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ନଡ଼ିଆ ସେମାନେ ତୋଳିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦା କରେ। ସେ ରବର ଗଛର କ୍ଷୀର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆହୁରି ଅନେକ ଅନେକ ଏ ପ୍ରକାର କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ। ସେ ନଡ଼ିଆ ଛଡ଼େଇକି ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକି ଯାଉ ବିକିବା ପାଇଁ, ସାଇକେଲରେ ବାନ୍ଧିକି ବିକିବା ପାଇଁ ଯାଏ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ। ଗୋବର ଖତ ଟ୍ରକରେ ଲୋଡ କରି ସେ ଆମର ରବର ଗଛ ଚାରିପଟେ ପକେଇବା ପାଇଁ କହନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଥକି ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ମୁଁ ଲେଭେଲକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ପେଟ ବଥା ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖାଲି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଉପବାସରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଇତିହାସ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନାହିଁ, ଖାଲି ପେଟ ବଥା ହିଁ କମ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋର ପିଲାମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋର ପରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉ, ଆମମାନେ ଏକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉ, ଆମମାନେ ସାଇନିଂ ହଉ। ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରିବାର ପିଲାମାନେ ଆମମାନେ ଜାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମୋର ଯେତେ ମୁଁ ଥକିଥାଏ ସେତେ ମୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ଅନେକ ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡାକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହୁଛି କାରଣ ସମୟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ କହିଲେ, ତୁ ଆଜି ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି, ୟାକୁ ତ ଭଲରେ ଜଣା ଅଛି, ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଜାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିବି? ସଣ୍ଡେରେ ତୁ ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ସେଦିନ ବାହାରୁ ପବ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ୟେସ୍ ସାର୍, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ସେ ସପ୍ତାହ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଆହୁରି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବଢିଲା, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିବି, କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ମୋର ନୋଟ୍ସ ପ୍ରଚାର କରେ, ବାହାରେ ସେ ଗାର୍ଡେନରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଇଂଲିଶ ଭଲରେ ଜଣା ନଥିଲା, ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଶିଖୁଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ରବିବାର ଦିନ ଆସିଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଠୁ ଧାଇଁକି ପଳେଇବି କି, ଏବେ ଡାକିଦେବେ କ'ଣ ମୁଁ କହିବି ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ରେ। ଆଉ ସେଠି ଭାବୁଛି ମୁଁ ଧାଇଁକି ପଳେଇବି କି। ଆହୁରି ମୁଁ ବସିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସବୁ ୱାର୍ସିପ୍ ସରିଲା, ସବୁ ସରିଲା, ମୋର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଆହୁରି ବଢି ଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଚାର ଟାଇମ୍ ଆସିଲା, ପୁରା ତାଳି ଫାଳି ମାରିକି ମୋତେ ଡାକିଦେଲେ। ମୁଁ ଥରୁଛି, ଲୋକମାନେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମୋତେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନେ ତ ମଜାରେ ମୋତେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ୟାର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି, ଇଏ କଥା କହି ଆସୁନି, ଆଜି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବ, ଦେଖ ୟାର ବୋଲି ଅଧା ଲୋକ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଗଲି, ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ପଳେଇ ଆଇଲା। ମୁଁ ପୁରା ଥରୁଛି ସେଇଠି, ମୁଁ ଥରୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କ'ଣ କରାଯିବ। ମୁଁ କହିଲି, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆସ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ପ୍ରେ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ କେରଳା ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଧୀରେ ପଳେଇବି କି ଧାଇଁକି ଏଇଠୁ ବୋଲି, ସେଟା ମୋତେ ଭାବୁଛି। କାରଣ ଆଉ ସାହସ ହଉନାହିଁ, କୁଆଡୁ ଆରମ୍ଭ କରିବି, କ'ଣ କରାହବ? ଏତେ ଲୋକ ତାଳି ମାରି ଦେଲେଣି, ସବୁ ଡାକିଦେଲେ, ମୁଁ ପୁରା ଡରି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଧାଇଁକି ପଳେଇବି କି ଭାବୁଛି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ନାଇଁ। ତ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ମୋ ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ହଜିଗଲି। ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିତରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ଏକା ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ ସରୁ ଏକା ଭାବୁଛି, ଟାଇମ୍ ହେଲେ ସରିଯାଉ, ଏ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପଳେଇବା ଭାବିବେ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଆମେନ୍ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେନ୍ ବୋଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା, ଏବେ ବୋଧେ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବି କହିଲା ବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ମୋତେ ଚାରିଆଡେ ଘେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଆରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଏଇଠି? ବାପରେ ବାପରେ, ହ୍ୱାଟ ଏ ମେସେଜ! କ'ଣ ପ୍ରଚାର କଲୁ ତୁ? ପାଷ୍ଟର ମାନେ, ବାଇବେଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପ୍ରଚାର କଲୁ, କ'ଣ ଇଂଲିଶ ତୁ କହୁଛି? ମୁଁ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆରେ କ'ଣ ଏମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାଇନିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ବହୁତ ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଲେ। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ଯୋଉଟା ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକମାନେ, 15ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାକିରି, ସକାଳେ ଦୁବାଇ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆଜି ପାଳକ କରିଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବା ଉଠିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପିଲାମାନେ, ମୋର ଭାଇ, ବାପା ମା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନେ ଯଦି ଉଠିବା, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋତେ ମୂର୍ଖକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ, ମୋର ବାହାଘର ଟାଇମରେ ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସହରରେ ଏକ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଭାବରେ ମୋତେ ଯଦି ରଖିଲେ, ଏବଂ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ଆମେ ଆମ ଗାଁରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ିକି ଗଲେ ପୁରା ଘରରୁ ଧାଇଁ 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 ବିଲକୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦୂରରୁ ରକେଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେବେ ସେଇଟା ଟିକେ ପାଖରୁ ଦେଖିପାରିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ଗଲା ଭଳିଆ ଏରୋପ୍ଲେନରେ ଲାଗୁଛି। ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍, ପ୍ରତି ମାସରେ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ପସିବଲ? ଶୁଇଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଖାଲି ପ୍ରଭୁ ଗାଡ଼ି ଦେ, ଘୋଡ଼ା ଦେ, ବଚନକୁ ଦେଲୁ, ସଚିନକୁ ଦେଲୁ ବୋଲି ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଛୋଡ଼, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଆରାଧନା କର। ଏକ ବୋଝକୁ ଆଣ। ସେ ବୋଝ ଆଉ ସେ ଚେଞ୍ଜନେସ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଆମ ଲୋକମାନେ ବାକ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ପଢ଼ନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ବ୍ୟାଡ୍, ଭେରି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ, ସେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ
ଖାଲି ରବିବାର ଦିନ ଖାଲି ଗୀତ ସହିତ ପଢିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଯାହା କରେ ସେଥିରେ ସଫଳ ହେବ। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଗୀତ ସହିତ 1 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ସହିତ ବସନ୍ତୁ, ଆଉ ବାକ୍ୟ ପଢିଲା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଏକ ବୋଝ ଆସିବ, ଓ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଓ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାହା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆଣିବ। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଢନ୍ତୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆମମାନେ ସାଇନିଂ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ। ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରୁଅଛି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଅଛି। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା। ଏବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ ବହୁତ ମଣ୍ଡଳୀ ଇନଭିଟେସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଏନ୍ଆଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଇନଭିଟେସନ ଅଲରେଡି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ କରିସାରି ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଇନଭିଟେସନ କରନ୍ତି। ହାଉ ଇଟ୍ ଇଜ ପସିବଲ? କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ମିରାକେଲ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠେଇଲେ। ଆମେ ମୁଁ ନବମ ଫେଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲର ଟିଚର ଥିଲି, ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲର। 9 ଏବଂ 10ମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲି। ଦେଖ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି। ମୁଁ 10ମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଆଜି ଯାଏଁ ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବୋର୍ଡରେ ସୁପରଭାଇଜର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ପେପର ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ମୋର ଅନେକ ବିଷୟ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ବିଷୟ ମୁଁ କହିଲି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଉପବାସ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଏହି 2026ରେ ଓ ହାଲେଲୁୟା ଆପଣଙ୍କର ଲେଭେଲ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ସାଇନିଂ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଟିକେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ସାଇନିଂ ହଉ, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ, ଆପଣ ଦେଖେଇଲେ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇବେ, ହାଲେଲୁୟା, କେହି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ, କେହି ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋସାଙ୍କୁ ବାଛିଲେ, କିଏ ଅଟକେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ, ସେମାନେ ଆରାଧନା କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତ ଆଜି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମର ପରିବାର, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯିବ। ମୋର ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ନହେଲେ ମୋର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କମ ହୁଏ ନାହିଁ, ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରଚାର କରି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଏନକରେଜ କଲି। ମୁଁ ଏନକରେଜ କଲି। ତ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ କରନ୍ତୁ। କେହି ବି ଯଦି ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟର ବାକ୍ୟକୁ ରିସିଭ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଛାଡ଼, ଆପଣଙ୍କର ତକଲିଫ ଛାଡ଼, ସବୁ ବିଷୟ ଖତମ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବାହାରକୁ ଆଣିବେ। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରିଚର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୁବାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଆମେ ନେବୁ। ଆପଣମାନେ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଖାଲି କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଭଲ ୱାର୍ସିପ୍ ଟିମ୍ ଆସିବେ, ଭଲ ଭଲ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆସିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନକରେଜ ହେଇପାରିବେ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆମେ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛୁ। ଯୋଉଟା ଦୟାନିଧି ରାଓ, ଗିନିଜ ବୁକ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ବେନି ପ୍ରସାଦ, ସେ ପ୍ରକାର ଦାସ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ଆପୋଷ୍ଟଲ ଶେଖର କଲ୍ୟାଣପୁର ହଉ, ସୁରେଶ ପ୍ରେମାଣୀ ହଉ, ଅନଏଣ୍ଟେଡ ଆମେ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କରୁଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଫୁଲବାଣୀରେ, ଆମର ଅନୁଗୁଳରେ, ବୌଦ୍ଧରେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇଥିଲା। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯୁବାମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମଙ୍କର ନା ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଛି, ନା ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ କହିଲି ମୋର 3ଟା ଯାଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବେ ପଠେଇବି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଜିରୋ ଏକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆମେ ସବୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସ ଗ୍ରହଣ ଦେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରନ୍ତି ତାହା ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବା ଓ ଆମମାନେ ସାଇନିଂ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗୋଟେ 3 ଦିନର ପାଷ୍ଟର୍ସ କନଫରେନ୍ସ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାର ପାଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। କହିଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୱି ଆର୍ ୱେଲକମ୍। ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ 15, 20, 25ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅଲରେଡି ସିଟ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫିସ୍ ରଖାହେଇଛି 4,500। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଯଦି ଆସିଲେ ମୁଁ 3,500 ସେଟା କରିଦେବି, ଡିସକାଉଣ୍ଟ 1000 ରୁପିସ୍। 2 ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେବା ରହିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ମୁମ୍ବାଇ ଟୁର ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଯୋଉଠାରେ କି ଆମମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବିଜୟ ବେନେଡିକ୍, ମେ ହୁ ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସିଙ୍ଗର ବିଜୟ ବେନେଡିକ୍, ମୁଭି ସିଙ୍ଗର। ଆମମାନଙ୍କର
ବଡ଼ ସିଙ୍ଗର ମାର୍କ ତ୍ରିଭୁବନ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁବାଇରୁ ଜଣେ ପ୍ରିଚର ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ତମେ ଆଉ ଉଠିବେ ନାହିଁ ପାଷ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପୋସ୍ତଲ ଶେଖର କଲ୍ୟାଣପୁର, ଜନ୍ ଲିଭର, ଲାରା ଦତ୍ତ, ଏ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସବୁ। ଆହୁରି ଡକ୍ଟର ଶାମକି ମାଥାଏ, ସେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଏ ହେଲା? ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରୁ ଆସିଛି ନା, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦାସ ମାନେ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛୁ, ମିଟିଂ ଅର୍ଗାନାଇଜ ହଉଛି, ଗୋଟେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହଉଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାଷ୍ଟର୍ସ ମାନେ ଆସିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ କାନା, ସ୍ୱପ୍ନ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ। ଆମେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ପନ୍ସର ହେଇଯାଆନ୍ତା କି, ମୋ ପାଖକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଆସନ୍ତା କି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବି ବୋଲି କହିଥାଉ। ବାବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ ନିମନ୍ତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିଲେ କେହି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ହିନ୍ଦୁ ହେଇଯିବ, ପଇସା ଆସିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସୁବିଧା ହେଲେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନେକ୍ସଟ ମିରାକଲ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଯେମିତିକି 12 ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଯୀଶୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବା, କିଛି ତ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ବସିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ହବ ବୋଲି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଛି, ସେ ଭିତରେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମେନ୍ କହିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? 3000 ଲୋକ ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ। ପଇସା, ସ୍ପନ୍ସର, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦରକାର ହେଲା କି? ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବା ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ବାକ୍ୟ ସହିତ ବସିବା ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବିଜି ଅଛୁ, ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜି ଅଛୁ, ପରିବାରରେ ବିଜି ଅଛୁ, ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ନ ଯିବା ସକାଶୁ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ଉପବାସରେ, ଆରାଧନାରେ ସମୟ ନ ବିତେଇବା ସକାଶୁ ଆମର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଆଜି ମୌକା ଦେଉଛି, ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୁଅ, ତୁମର ଦୀପ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଜି ସେ ସମୟ, ଆଜିଠାରୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 ଘଣ୍ଟା ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ଆରାଧନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସେ ସମୟ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ 2-4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ବଢ଼େଇବେ। କେଉଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କନଫରେନ୍ସ ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିଥିବେ, ଆମମାନେ ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ସେଠାରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିବୁ। ପ୍ରଭୁ ତାହା କରିବା ପାଇଁ କ୍ୟାପାବୁଲ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଉଠିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟର ଅଭାବ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲେସେଡ୍ ଟାଇମ୍। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଆସିଅଛି, ପ୍ରଭୁ କାହା ନା କାହା ଜୀବନରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। सोने वाले जाग जाओ ଆଉ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ 2026ରେ କେହି ତ ଗୋଟେ ହିରୋ ଏଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି, କେହି ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କେହି ତ ଗୋଟେ ସାଇନିଂ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ନହେଲେ ମାନେ ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବଣି ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କେତେ ବଡ଼ ଜୁମ୍ର ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉଠି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମନା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ମୁଁ ପରେ ଭାବିଲି ମୁଁ କାହିଁକି ହଁ କହିଲି ବୋଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲି, ହଁ ସିନା କହିଦେଲି, ମୁଁ କାହିଁକି ହଁ କହିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ସେୟାର କରିବି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ପଦକୁ ନିଅ, ଉଠ ଦୀପ୍ତିମତୀ ହୋ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସାଇନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହୁ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏହା ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସାଇନିଂ କରିବେ। ଗ୍ଲୋରି ଟୁ ଗଡ୍। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ, ଏନକରେଜ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୁବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ କିଛି ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। वी आर रेडी टू कम। ଆମେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ୱାନ୍ସ अगेन। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମକୁ ଗୌରବ ଦେବା ସକାଶେ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, କରତାଳ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ସେ ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବିଗିନିଂରୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯୋଉଟାକି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଲେ ଯେ କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ କେମିତି ଉଠିଲେ, ଆଉ ଉଠିଲା ପରେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟେ ସଚେତନର ବାକ୍ୟ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, 2ଟା ଦିଗାଲ ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗାଲ ଅଛି କେମିତି କହିବେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ଆଜି ଶୁଣିଛୁ, ଆଜି ଆମେ ଶପଥ ନେବା ଯେ ଆଜି ଆମେ ଉଠିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଉଠିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଠିବା। ଆମ ଅଳସତା ଦୂର କରିବା,
ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଯେ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯିବା ଆଉ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଲେ 1000 କନସେସନ ବି। ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ପିତଳ ଭାଇ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା। ଆମେ ତ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ସାର୍ଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କଲି। ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରହିଛି ସେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ କରିବ, ଫଳପ୍ରଦ କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କଲି। ସାର୍ ନମସ୍କାର।